മോർണിംഗ്. വെൽക്കം ടു മോർണിംഗ് പ്രയർ. ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പുതിയ ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിച്ചല്ലോ. പ്രതിസന്ധികൾ പല പേരിൽ വരും. കോൾഡ് എന്നും ക്യാൻസർ എന്നും കോവിഡ് എന്നും പല പല പേരിൽ. എന്നാൽ ഏത് പ്രതിസന്ധിയും തരണം ചെയ്യാൻ, ഏത് വെല്ലുവിളികളെയും അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ഒരേ ഒരു നാമമാണ് സകലത്തിനും പരിഹാരമായ യേശു എന്ന നാമം. ആ യേശു എന്ന നാമത്തെ നമുക്ക് ചില പാട്ടുകളൊക്കെ പാടി മഹത്വപ്പെടുത്താം. ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചർച്ച്. വെൽക്കം ടു അവർ മോർണിംഗ് പ്രേയേഴ്സ് ആൻഡ് വർഷിപ്പ്. ബൈബിളിൽ പ്രകാരം പറയുന്ന ദിനവും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ കടന്നു ചെല്ലാം. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാസനത്തിന് അടുത്തോട്ട് ഇന്ന് ധൈര്യത്തോടെ ചെല്ലാം. എല്ലാ ഭയവും എല്ലാ നിരാശയെല്ലാം മാറുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാസനത്തിനടുത്തേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത് വരാം. സ്തുതി മനമേ നിത്യവും ജീവനാഥനേശുവേ. സ്തുതി മനമേ നിത്യവും ജീവനാഥനേശുവേ. ഇതുപോൽ സ്വജീവൻ തന്നൊരാത്മ സ്നേഹിതൻ ജീവൻ തന്നൊരാത്മ സ്നേഹിതൻ വേറാരിനി. മരണാധികാരിയായിരുന്ന കോരനാം പിശാചിനെ, മരണാധികാരിയായിരുന്ന കോരനാം പിശാചിനെ മരണത്തിനാലെ നീക്കി മൃത്യു വീരി തീർത്തനാഥനെ. മരണത്തിനാലെ നീക്കി മൃത്യു വീരി തീർത്തനാഥനെ. ബഹുമാന്യനാമചാര്യനായി വാനിലവൻ ബഹുമാന്യനാമചാര്യനായി വാനിലവൻ വാഴ്കയാൽ. ബലഹീനതയിൽ കൈവിടാതെ ചേർത്തുകൊള്ളുമാകയാൽ. ബലഹീനതയിൽ കൈവിടാതെ ചേർത്തുകൊള്ളുമാകയാൽ. ദിനവും മനമേ തത്സമയം വൻ കൃപകൾ പ്രാപിപ്പാൻ. ദിനവും മനമേ തത്സമയം വൻ കൃപകൾ പ്രാപിപ്പാൻ. അതിധൈര്യമായി കൃപാസനത്തിൻ അന്തികത്തിൽ ചെന്നു നീ. അതിധൈര്യമായി കൃപാസനത്തിൻ അന്തികത്തിൽ ചെന്നു നീ. സ്തുതി മനമേ നിത്യവും ജീവനാഥനേശുവേ. ഇതുപോൽ സ്വജീവൻ തന്നൊരാത്മ സ്നേഹിതൻ വേറാരിനി.
സ്നേഹിതൻ വേറാരിനി. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. Shalom. Praise the Lord. Praise the Lord to the people of the Church of Exodus. I'm greeting you all in the mighty name of Jesus. I believe that your eye is keeping focusing into the Lord during this time of the crisis that the whole entire world is facing. My encouraged word is into the book of Hosea. You know, in the chapter 6 of the book of Hosea, verse 1 and the verse 3, the Lord has wounded us and He will heal us. He will bring revival, and not only that, He will bring revival, and He will bring also the latter rain. People of God, it's a time to return to the Lord. It's a time to return to the Lord by repenting. We should pray for the Church of India, to repent for the Church of India. People of Exodus, if we repent and going back to our upper room is where Jesus left his disciple. He said that you will receive power
in the upper room. A power that we shall receive in the upper room will bring supernatural healing in the nation of India. I believe that the revival is coming. This problem is just we listen the sound of the revival of the nation of India. We are in our need for praying for you that the nation of India, the people of India, the church of India will be stand firm. Be still. I am the Lord that heal you. I'm proclaiming healing all over the nation of India. I proclaim healing all over the church in Kochi, all over the church. And we know that in the book of Ezekiel chapter 16 verse 6, the Bible says that healing into your blood, healing into the blood of people who are now in the hospital. We proclaim healing all over their blood. You know, the life of everything is in the blood. So by the time God says, I proclaim healing into your blood, we proclaim healing into your life. God bless you, and we are so excited. We are continuing to pray for you, and we are united by Christ. This is Cameroon Churches. I'm Pastor Daniel. I'm so excited to share with you this word. God bless you, and see Jesus love you. Amen. സ്വർഗീയ പിതാവേ, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ക്യാമറൂണിനെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആ ദേശത്തെയും അവിടെയുള്ള അങ്ങയുടെ മക്കളെയും ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആ രാജ്യം യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി അറിയട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ദേശത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങേക്ക് വിചാരമുള്ളതിനാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ക്യാമറൂണിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായി യൗണ്ടെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ക്യാമറൂണിലുള്ള ട്രൈബൽസായ ഫുളാനി, ചാഡിക്, ബാണ്ടു എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അബ്ബാ, അങ്ങയുടെ കൃപ അവരുടെ മേൽ പകരണമേ. അവർ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആ ദേശത്തുള്ള പാസ്റ്റേഴ്സിനെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവർ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ജനത്തെ നയിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആ ദേശത്തിനെയും കുറിച്ച് അങ്ങേക്ക് വലിയ പദ്ധതികളുള്ളതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, ക്യാമറൂണിലുള്ള മറ്റു മതവിശ്വാസികളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവർ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവരുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടെയുള്ള സഭകളെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ പാരമ്പര്യങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് നിഷ്കളങ്ക ഹൃദയത്തോടെ അവർ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ വചനത്താലും ആത്മാവിനാലും അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ മന്ത്രവാദത്തിൻ്റെയും ആഭിചാരത്തിൻ്റെയും സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ ദേശം വിടുവിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവർ അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നപ്പ ആ ദേശത്തെയും അവിടെയുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിനെയും അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അവിടെയുള്ള എല്ലാ കറപ്ഷനും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ ദേശത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ കൃപ അവരുടെ മേൽ ചൊരിയുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. എല്ലാ മഹത്വവും പിതാവേ അങ്ങേക്ക് തരുന്നു, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. വചന ചിന്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് വചനം ധ്യാനിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെ സുപരിചിതനായ വ്യക്തിയാണ്. പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും വരുന്ന തന്റെ എഴുത്തുകളിലൂടെ നമ്മളിൽ ഒരുവനെ പോലെ നാം ഏറ്റവും അടുത്തറിഞ്ഞ് മറ്റേത് അപ്പോസ്തലന്മാരെക്കാളിലും നമ്മൾ നന്നായി അറിയുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അപ്പോസ്തലൻ. ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതി, ഓട്ടം തികച്ചു, വിശ്വാസം കാത്തു, ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന അപ്പോസ്തലന്റെ ഈ വാക്കുകൾ ക്രിസ്തു മതത്തെ കേവലം മറ്റൊരു യൂത മതവിഭാഗമാകുന്നതിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ച തന്റെ പോരാട്ടത്തിന്റെ ശുഭ സമാപ്തിയുടെ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തിന്റെ വാക്കുകളാണ്. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനത്തിന്റെ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അറിയാത്തവനായി നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിർണയിച്ചു. യേശുക്രിസ്തുവിനെ യൂദാ മതത്തിന് വെളിയിൽ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവായി വരച്ചു കാണിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രത ഈ വാക്കുകളിൽ വ്യക്തമാണ്. ഗമാലിയേലിന്റെ പാദപീഠത്തിലിരുന്ന് യഹൂദ മതം പഠിച്ച മതപണ്ഡിതനായി യേശുക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുവാൻ പൗലോസ് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ജാതികളുടെ ഇടയിൽ അവരിൽ ഒരുവനെ പോലെ
ചിലരെ നേടേണ്ടതിന് എല്ലാവർക്കും എല്ലാമായി എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവും എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി എരിഞ്ഞടങ്ങുവാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായി. 1 കൊരിന്ത്യർ 9:26. ആകയാൽ ഞാൻ നിശ്ചയമില്ലാത്തവണ്ണമല്ല ഓടുന്നത്, ആകാശത്തെ കുത്തുന്നത് പോലെയല്ല ഞാൻ മുഷ്ടിയുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അതെ, വീരന്റെ കയ്യിലെ അസ്ത്രങ്ങൾ പോലെ കൃത്യവും ലക്ഷ്യം തെറ്റാത്തതുമായിരുന്നു അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ ജീവിതവും ശുശ്രൂഷയും. എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ ജീവിതം, എത്ര ഔന്നത്യമുള്ള ശുശ്രൂഷ. ദൈവസഭയുടെ സങ്കടങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും വഹിച്ച് ഒരു നല്ല ഇടയനെ പോലെ അവരെ പരിചരിക്കുന്ന അപ്പോസ്തോലിക ഹൃദയത്തെ പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം. വളരെ ഹൃദയവേദനയോടും നെഞ്ചിടിപ്പോടും കൂടിയാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് കൊരിന്ത്യർക്കുള്ള 1ഉം 2ഉം ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയത്. മൊത്തം 3 ലേഖനങ്ങൾ പൗലോസ് കൊരിന്ത്യയിലുള്ള സഭയ്ക്ക് എഴുതിയെന്ന് ഒരു വിഭാഗം വേദപഠിതാക്കൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ 2 കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4-ാമത്തെ വാക്യം മുതൽ 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ 3-ാമത്തെ ചുരുളാണെന്ന് മറ്റൊരു വിഭാഗം ചിന്തിക്കുന്നു. തർക്കങ്ങളും പിണക്കങ്ങളും വിഭാഗീയതകളും വിഗ്രഹാർപ്പിതം തിന്നുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളും വ്യഭിചാരവും ഒക്കെയായി കൊരിന്ത്യ സഭയിലെ നാനാവിധമായ വിഷയങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ കഠിനമായ ഭാഷ താൻ കൊരിന്ത്യർക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ഒരു വശത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു തീജ്വാലയായി കത്തിക്കേറിയ തന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം തന്നെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷയോടുള്ള തന്റെ സമീപനത്തിലാണെന്ന് 1 കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 15, 16, 17 വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. നമുക്ക് വായിക്കാം. 1 കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 9-ന്റെ 16, 17, 18. ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ല. നിർബന്ധം എന്റെ മേൽ കിടക്കുന്നു. ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം. ഞാൻ അത് മനഃപൂർവ്വം നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട്. മനഃപൂർവ്വമല്ലെങ്കിലും കാര്യം എങ്കൽ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ എന്റെ പ്രതിഫലം എന്ത്? സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിനുള്ള അധികാരം മുഴുവനും ഉപയോഗിക്കാതെ ഞാൻ സുവിശേഷ ഘോഷണം ചെലവ് കൂടാതെ നടത്തുന്നത് തന്നെ. 1 കൊരിന്ത്യർ 9:16 പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ല. നമ്മളൊക്കെ പ്രശംസ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മുടെ മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് നാം പ്രശംസ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് നാം പ്രശംസ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നാം പ്രശംസ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പ്രശംസ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് മനുഷ്യരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പ്രശംസയെക്കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. താൻ ചെയ്ത സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നിമിത്തം തനിക്ക് തന്നോട് തോന്നുന്ന പ്രശംസയെക്കുറിച്ചുമല്ല പൗലോസ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇവിടെ പൗലോസ് പ്രശംസ എന്ന വാക്കിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് പദം കോഷേമ എന്ന വാക്കാണ്. കോഷേമ എന്നത് സ്വയത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന തെറ്റായ പ്രശംസയല്ല, മറിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും വരുന്ന ശരിയായ അർത്ഥവത്തായ പ്രശംസ. 1 കൊരിന്ത്യർ 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 15-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ആരെങ്കിലും എന്റെ പ്രശംസ വൃഥാവാക്കുന്നതിനേക്കാൾ മരിക്ക തന്നെ എനിക്ക് നല്ലത്. അതെ, മനുഷ്യരിൽ നിന്നും സ്വയമായി പ്രശംസ ആഗ്രഹിക്കാതെ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് മാത്രം പ്രശംസ ആഗ്രഹിച്ച് തന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തതാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെയും ശുശ്രൂഷയിലെയും വിജയത്തിന്റെ ഒരു രഹസ്യം. പൗലോസ് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് മാനുഷികമായും ലൗകികമായും തനിക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന പ്രശംസയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതൊക്കെ ചപ്പും ചവറുമെന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് താൻ ചെയ്ത സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നിമിത്തം പ്രശംസ ലഭിക്കുന്ന അനർഘ നിമിഷം മാത്രം ലക്ഷ്യം കണ്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തതാണ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന്റെ വിജയരഹസ്യം. ഗലാത്യർ 6:14 അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: എനിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിലല്ലാതെ പ്രശംസിപ്പാൻ ഇടവരരുത്. അവനാൽ ലോകം എനിക്കും ഞാൻ ലോകത്തിന് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നാം ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നുമുള്ള
പ്രശംസ മാത്രമാണോ ആഗ്രഹിക്കാറുള്ളത്? അതോ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും പ്രശംസ ലഭിക്കുവാനും സ്വയത്തിൽ പ്രശംസിക്കുവാനുമാണോ നാം സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നത്? ശുശ്രൂഷയിലെ നമ്മുടെ മികവ് യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും പ്രശംസ ലഭിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി മാത്രമായിരിക്കട്ടെ. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സുവിശേഷ വേലയിലെ നിസ്വാർത്ഥ സേവനം ലോകം കണ്ടില്ലെന്ന് വരാം. ലോകത്തിന്റെ ഒരു കോണിൽ ആരാലും അറിയപ്പെടാതെ യേശുക്രിസ്തു നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷ ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാകാം നിങ്ങൾ. മറ്റുള്ളവർ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചു വരികയില്ല. കണ്ടിട്ടും ചിലർ കാണാത്തവരെ പോലെ നടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നേരെ മുഖം തിരിക്കുന്നുണ്ടാകാം. എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നഫലത്തെ കാണുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വിയർപ്പിനെ യേശുക്രിസ്തു പ്രശംസിക്കുന്ന ഒരു നാൾ വരുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും പ്രശംസ ആഗ്രഹിക്കാതെ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് മാത്രം പ്രശംസ ആഗ്രഹിച്ച് തന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തതാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ ഒരു വിജയ രഹസ്യം. 1 കൊരിന്ത്യർ 9:16 പൗലോസ് പിന്നെയും പറയുന്നു, സുവിശേഷത്തിനായുള്ള നിർബന്ധം എന്റെ മേൽ കിടക്കുന്നു. ഇവിടെ നിർബന്ധം എന്ന വാക്ക് അനാക്കെ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നും മലയാള ഭാഷയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തു വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ മൂലപദത്തിന്റെ അർത്ഥം നെസസിറ്റി അഥവാ എ കമ്പല്ലിംഗ് നീഡ് റിക്വയറിംഗ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ ഇൻ എ പ്രസിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. അതെ, സുവിശേഷത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് ശേഷം സംഭവിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നെസസിറ്റിയായിരുന്നു അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷ. കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് തന്റെ അപ്പോസ്തലത്വം എന്ന തിരിച്ചറിവ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന് അന്തരാത്മാവിൽ വലിയ സമ്മർദ്ദം നൽകിയത്. അല്പം കൂടി ആ മൂലപദം പഠിക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധം എന്ന വാക്കിന് മറ്റൊരു ചിത്രം കൂടി കിട്ടുന്നു. കഴുത്തു ഞെരിക്കപ്പെട്ട് പ്രാണവായുവിന് വേണ്ടി പിടയുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്റെ അവസാന ശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ ചെയ്യാറില്ലേ? അത്രമാത്രം ശക്തമായിരുന്നു അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് സുവിശേഷത്തെ പ്രതി ദൈവാത്മാവിനാൽ തന്റെ ഉള്ളിൽ അനുഭവിച്ച വയലന്റ് കമ്പൽഷൻ അഥവാ നിർബന്ധം. അതെ, പൗലോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രാണവായു ശ്വസിക്കുന്നതിനോട് തുല്യമായിരുന്നു. തന്റെ പ്രാണനെ പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന തീവ്രതയുള്ള ആ നിർബന്ധത്തോടുള്ള പൗലോസിന്റെ പ്രതികരണമാണ് തന്റെ ശുശ്രൂഷ. 1 കൊരിന്ത്യർ 9:16 നിർബന്ധം എന്റെ മേൽ കിടക്കുന്നു. സാധാരണയായി നമ്മളൊക്കെ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള തൊഴിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാറാണ് പതിവ്. എന്നാൽ സുവിശേഷം അത്തരത്തിൽ നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഒരു തൊഴിലല്ല. സാധാരണയായി വേലക്കാർ തങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള തൊഴിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തൊഴിലാണ് അതിനിഷ്ടമുള്ള വേലക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ദമാസ്കസിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ ശൗൽ സുവിശേഷത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല, മറിച്ച് സുവിശേഷം പൗലോസിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. പൗലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ രണ്ടാമത്തെ വിജയരഹസ്യം സുവിശേഷ വേല പൗലോസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ദൈവാത്മാവിനാൽ സുവിശേഷ വേലയെ പ്രതി ഒരു നിർബന്ധം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഉൾവിളി നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സുവിശേഷത്തിനായി സമർപ്പിക്കുക. 1 കൊരിന്ത്യർ 9:17 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, ഞാൻ അത് മനഃപൂർവ്വം നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട്. സുവിശേഷ വേല മനഃപൂർവ്വമായി ചെയ്താൽ പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നു. ഹെക്കോൺ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദമാണ് ഇവിടെ പ്രതിഫലം എന്ന വാക്കിനു വേണ്ടി മൂലഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഔട്ട് ഓഫ് വൺസ് ഓൺ ഫ്രീ വിൽ എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിബറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റൻഷണൽ എന്നുള്ളതാണ്. ബോധപൂർവമായി സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുക. പശ്ചാത്തലമനുസരിച്ച് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന് ഒരു സുവിശേഷകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ദൈവസഭകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കാമായിരുന്ന സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായുമുള്ള ശ്രേഷ്ഠ പദവികളെ തന്നെത്താൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ചെലവ് കൂടാതെ സുവിശേഷ വേല നടത്തുന്നത് തന്നെയാണ് തന്റെ പ്രതിഫലമെന്ന് കരുതി കറകളഞ്ഞ അപ്പോസ്തലനായി മാറുവാൻ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എടുത്ത മാനസിക നിലപാടാണ്
ഈ പദത്തിന്റെ മറ്റൊരു അർത്ഥം. ഈ ആശയത്തോടൊപ്പം ചേർത്ത് ചിന്തിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു അർത്ഥവും കൂടി ഈ പദം നമുക്ക് നൽകുന്നു. ഓട്ടമത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു കായിക അഭ്യാസി തന്റെ മത്സര ദിനത്തിനു വേണ്ടി ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ അഭ്യസിക്കുന്നത് പോലെ ബോധപൂർവമായി മനഃപൂർവമായി ചെയ്തെടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് സുവിശേഷ വേല. ഒരു ഓട്ടമത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവസാന ദിവസത്തെ തന്റെ വിജയം ഒരിക്കലും ആകസ്മികമായി സംഭവിക്കേണ്ടുന്നതല്ല, യാദൃശ്ചികമായി സംഭവിക്കേണ്ടുന്നതുമല്ല. ഓരോ ദിവസവും താൻ അതിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് മനഃപൂർവമായി ബോധപൂർവമായി പ്രയത്നിച്ച് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെയാണ് സുവിശേഷ വേല. യാദൃശ്ചികമായി സംഭവിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു അത്ഭുതമല്ല എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ശുശ്രൂഷ. സുവിശേഷം എന്നത് ഓരോ ദിവസവും ബോധപൂർവം മനഃപൂർവ്വം നാം ചെയ്തെടുക്കേണ്ടുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ്. വെളിപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയല്ല സുവിശേഷ വേല. ഏറ്റവും വലിയ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയായി 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യേശുക്രിസ്തു എന്ന മഹാപുരോഹിതൻ തന്റെ ശുശ്രൂഷയെ തെളിച്ചു. ആ ശുശ്രൂഷയിൽ മറ്റെല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മനഃപൂർവമായി ബോധപൂർവമായി നാം സുവിശേഷ വേല ചെയ്താൽ ഉറപ്പായും നമുക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട്. പൗലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ മൂന്നാമത്തെ വിജയരഹസ്യം. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് സുവിശേഷ വേല ബോധപൂർവമായിട്ടും മനഃപൂർവമായിട്ടും ചെയ്തെടുത്തു. യേശുക്രിസ്തു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ആകസ്മികമായിട്ടല്ല മരിച്ചത്. കാൽവരി കുരിശിൽ യാദൃശ്ചികമായിട്ടല്ല തന്റെ ഇരുകരങ്ങളും ആണികൾക്ക് വേണ്ടി താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്. ബോധപൂർവമായിട്ടും മനഃപൂർവമായിട്ടുമാണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ അവൻ ചുമന്നത്. പ്രിയ സുഹൃത്തെ, ആകസ്മികമായി വെളിപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയെ കാത്ത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിനെ വ്യർത്ഥമാക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ? അല്ല, സുവിശേഷ വേല മനഃപൂർവ്വം നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ്. അത് യാദൃശ്ചികമായി സംഭവിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവും എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഔന്നത്യവും വിജയരഹസ്യവും കേവലം ചില ചിന്തകളിൽ ഒതുക്കാവുന്നതല്ല. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷാ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അനുകരിക്കാവുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ അനേകം നാഴികക്കല്ലുകൾ തന്റെ ശുശ്രൂഷയോടുള്ള സമീപനത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്നുള്ള പ്രശംസയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമുക്ക് ജീവിക്കാം. ദൈവാത്മാവിന്റെ നിർബന്ധത്തിന് നമുക്ക് വഴങ്ങാം. സുവിശേഷ വേല നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുക്കട്ടെ. മനഃപൂർവമായി നമുക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷ വേല ചെയ്തെടുക്കാം. ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Abba Father, we come into your presence. In your presence, we are complete. In your presence, there is perfect joy, endless love, and perfect peace. Father, as we heard today's message, we submit ourselves to the gospel. Let that necessity to share the gospel rise in us. Discipline us to this calling and run the race to win the eternal prize. For us to live as Christ and to die as gain. Father, we take this time to pray for our nation. We stand in the gap to lift up our nation with all its favors and faults before the throne of God. Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authority that exists today have been established by God, and let our nation, irrespective of caste, creed, gender, respect the authorities. Let our leaders be strengthened with your wisdom. We pray for a massive salvation among our leaders. Let their hearts be melted before you. Let them long for you. Let them know there is a God superior than all. During this pandemic, let them be able to lead the country with confidence and hope. We ask for God's wisdom and righteousness to be evident in our nation. We bless our leaders, their family, in the name of Jesus. We pray for the economy of our country, that you develop the economy of this nation in a way suited to the needs of the people. Let the people of our country be able to produce, distribute, and consume goods and services. Especially we pray for people who are suffering poverty, who are working for daily wages, and for all those who lost their jobs. May they find strength in you. Father, would you meet their needs and encourage those who have enough to share. Thank you, Father, that we are going to see your mighty hand change the economy of our country.
Father, we thank you for the health and educational sectors. We pray for all the healthcare workers. Thank you, Lord, for the dedication they show towards their profession. Holy Spirit, we thank you for the advancement that led to improve the health of so many. Protect them while they minister to people and be for them a sign of hope. Let them be rewarded for their services and let them not lack anything in their lives. Thank you for blessing them. Cover them under your precious blood. We pray for all the students who are waiting for exams. Let them experience your peace as the exam dates are announced. We pray together that our children would be able to learn well. You are the source of all wisdom and knowledge. Bless their efforts as they plan to study each portion. Remove all distraction and help them to concentrate well. Remove every fear and fill their hearts with confidence. Thank you, Father, for the great victory that we are going to see. Finally, Lord, we pray for a massive salvation in our land. Let our brothers and sisters experience the same freedom we enjoy. Let your blood wash and cleanse our land. Those who call upon the name of the Lord shall be saved. So let the gospel spread and reach the ears of souls yet to receive you. Give them a heart of flesh that is alive and responsive to God. Would you free them from the slavery of sin and liberate them through the gospel? Help us to reach out to people even in the times of trouble with the skills and creativity you've given us. Thank you, Father, that we are going to see many joining the kingdom of God. Thank you for being our silent listener. Thank you for covering us, protecting us, and providing all our needs. Help us to serve you and be faithful to you. Help us to meditate the word day and night and pray continuously. Let the words of our mouth and the meditation of our hearts be pleasing in your sight. We give you all the glory, honor, and praise. We ask all this in the name of Jesus. Amen. The one who is in you is greater than the one who is in the world. നിങ്ങളിൽ ഉള്ളവൻ ലോകത്തിൽ ഉള്ളവനെ കാട്ടിലും വലിയവനാകുന്നു. ദാവീദിന് ഈ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് മറ്റ് ഇസ്രായേലി ജനം മുഴുവൻ, ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവും സൈന്യവും ഉൾപ്പെടെ ഭയന്നിരിക്കുന്ന ആ നിമിഷത്തിൽ അവന് ആ ഭീകരനായിരിക്കുന്ന ഗോലിയാത്തിനെ നേരിടുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. തന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവം, തന്റെ കൂടെയുള്ള ദൈവം മറ്റുള്ളവരെ കാട്ടിൽ വലിയവനാണുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് തനിക്ക് ഗോലിയാത്തിന്മേൽ ജയം കൊടുത്തത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, നിങ്ങളിൽ ആ തിരിച്ചറിവുണ്ടാകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം പകർന്നിരിക്കുന്ന അഭിഷേകം, നിങ്ങളിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലോകത്തിലുള്ള ഏത് സാഹചര്യത്തെക്കാട്ടിലും, ലോകത്തിലുള്ള ഏത് വിഷയത്തെക്കാട്ടിലും വലിയവനാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവം. ഹാവ് എ ബ്ലെസ്ഡ് ഡേ ഇൻ ദ ലോർഡ്. ആമേൻ.